નમસ્કાર શિક્ષક મિત્રો અને વિદ્યાર્થી મિત્રો. ધોરણ 8 વિષય હિન્દી એકમનું નામ છે ભરત. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે હિન્દી વિષયના આ એકમની આદર્શ સમજ કેળવીશું અને પાઠનું હિન્દીમાં આદર્શ વાંચન કરીશું. પાઠના લેખક છે રાજા લક્ષ્મણસિંહ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જ્યારે આ વિડીયોની દર્શન કરી રહ્યા હોય ત્યારે તમારે પાઠ્યપુસ્તકના પેજ નંબર 36 એટલે કે 36 પર પાઠ્યપુસ્તક ઓપન રાખવાનું છે. જોઈએ આપણે પાઠ સાથે સાથે પાઠની સમજ પણ કેળવતા જઈશું. राजा लक्ष्मण सिंह 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे. इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है. कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया गया. कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था. प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है. ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है. आश्रम में रहने वाली 2 तपस्विनियाँ बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है. राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं. बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित हुए हैं. उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए. उसे गोद में उठाकर प्यार किया. वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता. दोनों तपस्विनियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है. यह जानकर वे खुशी से झूम उठे. विद्यार्थी मित्रों, आ पाठनी अंदर આપણે મહાકવિ કાલિદાસ લિખિત અભિજ્ઞાન શાકુંતલમ જે સંસ્કૃતનું મહાકાવ્ય છે તેમાંથી એક નાનકડો અંશ જે લેવામાં આવ્યો છે એના વિશેની સમજ કેળવવાની છે, એના વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે. તો શકુંતલાનો પુત્ર ભરત, જેના નામ પરથી આપણા દેશનું નામ ભારત પડ્યું છે તેવું પણ કહેવાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ નાનકડા નાટક વિશે જોઈએ. અહીંયા આપણને 4 પાત્રોના નામ આપેલા છે. બાલક ભરત, तपस्विनी पहली, राजा दुष्यंत, तपस्विनी दूसरी. दृश्य 1. एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और 2 तपस्विनियाँ उसे रोकती हुई आती है. राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उन्हें देख रहे हैं. એટલે કે એક આ પહેલા દ્રશ્યની અંદર આપણને એ વસ્તુ બતાવવામાં આવી છે કે એક બાળક સિંહના નાનકડા બચ્ચાને છે અને ઢસરડીને લાવતો હોય એવું દેખાય છે. 2 તપસ્વી સ્ત્રીઓ એટલે કે આશ્રમમાં રહેનારી 2 સ્ત્રીઓ છે તેમને રોકતી હોય તેવું દૃશ્ય અહીંયા દેખાય છે. રાજા દુષ્યંત છે એક ઝાડની પાછળ સંતાઈ જાય છે અને પોતે આ દૃશ્ય જુએ છે. બાલક, અરે સિંહ તું અપના મુખ ખોલ, મેં તેરે દાંત ગીણુંગા. આ નાનકડો બાળક છે સિંહના પ્રતિ બોલે છે કે એ સિંહ તું તારું મોઢું ખોલ, મારે તારા દાંત ગણવા છે. પહેલી તપસ્વીની સ્ત્રી, ए हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती हैं. तेरा साहस बढ़ता ही जाता है. तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है. आश्रमनी पहली तपस्वीनी स्त्री है ए बाळकने सामे जोई अने कहे छे कि ए बाळक, तू आ अबोल प्राणीओ छे ने शा माटे हैरान करे छे? वनना पशुओ छे ने शा माटे हैरान करे छे? अमे तो तेनी रक्षा करी रह्या छीए. तारू साहस रोजे रोज વધતું જ જાય છે. માટે જ ઋષિઓએ તારું નામ, તેરા નામ ઋષિઓને સર્વદમન રખા હે. ઋષિ મુનિઓએ તારું નામ સર્વદમન રાખ્યું છે. સો ઠીક હી હે, એ ખરેખર યોગ્ય જ છે, કારણ કે તું બધાની ઉપર છે દમન કરવાની કોશિશ કરી રહ્યો છે. दुष्यंत, उनकी बातें सुनकर स्वयं से आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है. राजा दुष्यंत है वृक्षनी पाछळ छुपाયેલા છે તો મનોમન બોલી રહ્યા છે કે ખરેખર મને આ બાળક પ્રત્યે કેટલી લાગણી થઈ રહી છે, એના તરફ છે મને કેટલો બધો પ્રેમ ઉમટી રહ્યો છે. दूसरी तपस्विनी, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी. બીજી તપસ્વીની સ્ત્રી છે આ બાળકને કહે છે કે જો તું આ સિંહના બચ્ચાને છોડીશ નહીં તો સિંહણ છે તારા ઉપર હુમલો કરશે.
बालक मुस्कुराकर, ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है, मुँह चिढ़ाता है। બાળક છે પેલી બીજી તપસ્વીની સ્ત્રીને વળતો જવાબ આપે છે કે મને સિંહણ પાસે આટલી જ અપેક્ષા હતી કે મારી ઉપર હુમલો કરશે। दुष्यंत, आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है, इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। राजा दुष्यंत છે મનોમન વિચારે છે કે નક્કી આ કોઈ વીર પુરુષનો પુત્ર હશે, આનું મોઢું અગ્નિની સમાન ચમકી રહ્યું છે। પહેલી તપસ્વીની, ए प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। पहली तपस्वीनी स्त्री है ए कहे छे बाळकने कि जो तू आने छोड़ी दईश तो हूँ तने रमवाने माटे कोई रमकड़ू आपीश। बालक, हाथ पसार कर, पहले खिलौना दे दो, लाओ कहाँ है? तो पेलू बाळक है कुल्लात करीने कहे छे कि लाओ मने रमकड़ू है आपी दो, क्या है? दुष्यंत, दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, राजा दुष्यंत जे झाड़नी पाछळ संतायेला छे दूरथी ज बाळकनी हथेळीओ छे एने जुए छे। आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है, चक्रवर्ती सम्राटना लक्षणों छे एनी हथेळीओमां देखाई रह्या छे। उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है, एनी आंगळीओ पर केवा अद्भुत प्रकारना छे झाड़ाओ छे एटले के रचनाओ छे। और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है, અને એની હથેળીની શોભા તો વહેલી સવારે ખીલતા કમળના પુષ્પોને પણ શરમાવે એટલા બધા સરસ એના લાલ રંગની હથેળીઓ છે। दूसरी तपस्विनी, हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा, जा मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। બીજી તપસ્વીની સ્ત્રી છે એને કહે છે કે હે સખી સુવ્રતા, સુવ્રતા નામની એક એની બહેનપણી છે એમને કહે છે કે મારી કુટીરની અંદર છે એક માટીનો મોર બનાવેલો રાખ્યો છે ઋષિકુમારોને રમવાને માટે, તેને લઈ આવો। આ બાળક છે એમને માનશે નહીં। પહેલી તપસ્વીની, मैं अभी लिए आती हूँ जाती है। પહેલી તપસ્વીની એવું કહે છે કે હા હું લઈને આવું છું અને પોતે ત્યાંથી લેવા માટે જાય છે। બાલક, तब तक मैं सिंह के बच्चे के साथ खेलूँगा। પેલો બાળક છે એ સિંહના બચ્ચાને છોડતો નથી અને એવું કહે છે કે જ્યાં સુધી મને નવું રમકડું નહીં મળે ત્યાં સુધી આ સિંહના બચ્ચાની સાથે રમ્યા જ કરીશ। यह कहकर तपस्विनी की ओर देख कर हंसता है, એવું કહે છે અને પેલી તપસ્વીની સ્ત્રી છે એની સામું જોઈને હસે છે કે જ્યાં સુધી મને રમકડું નહીં મળે ત્યાં સુધી હું સિંહના બચ્ચાને છોડીશ નહીં। દુષ્યંત, આપ ही आप यानी પોતાની જાતને જ છે પોતાની જાત સાથે સંવાદ કરે છે। इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसे ललचाता है, आ सुंदर बालकनी साथे रमवानुं मारुं मन पण केवुं ललचाई रह्युं छे। आह भरकर, धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूली से अपनी गोद मेली करते हैं। धन्य छे ए माणसो के जे पोताना बाळको छे एने पोताना खोड़ानी अंदर लई अने एने बाळक छे धूळवाळुं होय तो पण एने साफ करे छे, अपनी गोद मेली करते हैं अने पोताना खोड़ामां लईने रमाडे छे, भले पोतानो खोड़ो के पोताना कपड़ा छे गंदा थई जाय। तो मनुष्य खरेखर धन्य छे। पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्ज्वल दांतों की शोभा दिखाते हैं और तुतले वचन बोलते हैं। नानकड़ू बाळक छे ए माता पिता के दादा दादीने खोड़ामां रमतुं होय अने काली गली भाषामां वातचीत करतुं होय तो ए खरेखर केटલું सौभाग्यशाળી વાત કહેવાય છે। રાજા દુષ્યંત છે પણ મનોમન પોતાની જાતને એવું કહે છે કે એ માતા પિતા કેટલા ધન્ય હશે, એ વીર પુરુષો કેટલા ધન્ય હશે કે જેને આ સૌભાગ્ય છે પ્રાપ્ત થતું હશે। दूसरी तपस्विनी, क्यों रे ढीठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता, इधर उधर देखकर, कोई ऋषि कुमार यहाँ है? दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। बीजी तपस्वीनी स्त्री है आनी सामू जोईने कहे छे ऋषिकुमार नानकड़ा बाळकनी कि तू केम मारी बात काने धरतो नथी, मारी बात केम सांभळतो नथी। अहींया कोई ऋषिकुमार है कि त्यां एनी नजर अचानक राजा दुष्यंत पर पड़े छे अने पेली तपस्वीनी स्त्री है ए दुष्यंत राजाने कहे छे कि तमे ज अहींया आवो अने सिंहना बच्चाने छे आ बाळक पासेथी छोड़ाओ। दुष्यंत, अच्छा, बालक के पास जाकर और हंसकर, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है? यह तो कोई अच्छी बात नहीं। दुष्यंत छे पेला बाळकनी पासे जाय अने कहे छे कि तू छे आ तपोवन आ जे ऋषिओनी भूमि छे एनी विरुद्धनुं आचरण केम करी रह्यो छे? तू
તું આ પ્રાણીઓને સતાવે છો તો તેમાં તો તારા કુળની લાજ જશે, આબરૂ જશે. दूसरी तपस्विनी यह बड़भागी यह ऋषिकुमार नहीं है. પેલી તપસ્વીની સ્ત્રીએ કીધું કે આ ઋષિકુમાર નથી. દુષ્યંત સત્ય है उसके काम ही ऐसे साहस के है. સાચી વાત છે, કારણ કે સાહસ ભરેલા કામો કરી રહ્યો છે તો મને પણ લાગે છે કે આ ઋષિકુમાર તો નથી. यह ऋषिकुमार नहीं जान पड़ता परंतु मैंने तपोवन में वास देखे इसे ऋषिपुत्र जाना था. તો મને લાગ્યું કે કદાચ તપોવનની અંદર આશ્રમમાં રહે છે તો કોઈ ઋષિનો પુત્ર હશે. બચ્ચે કી હથેલી કો અપને હાથ મેં લેકર સ્વયં સે. પેલા નાનકડા બાળકની હથેળી છે પોતાના હાથમાં લઈ લે છે અને પોતાની જાત સાથે જ સંવાદ કરે છે. આહા, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा. કે મને આની હથેળીનો સ્પર્શ કરતાં જ આટલો બધો આનંદ થાય છે, આટલી બધી ખુશી થાય છે, તો આ જેનું સંતાન હશે એ માતા પિતાને કેટલો આનંદ થતો હશે. दूसरी तपस्विनी दोनों की ओर देखकर बड़े अचंभे की बात है. બંનેની સામે જોઈને કહે છે ઘણા વિસ્મયની વાત છે, આશ્ચર્યની વાત છે. दुष्यंत तुम्हें क्यों अचंभा हुआ. તમને કેમ નવાઈ લાગી. દુષ્યંત રાજા એવું કહે છે. दूसरी तपस्विनी इसलिए हुआ कि इस बालक की ओर तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है. મને નવાઈ એટલા માટે લાગે છે કે તમારા મોઢાની અણસાર અને આ બાળકના મોઢાની અણસાર બંને એકદમ મળતી આવે છે. તુમ્હે જાને બિના ભી इसने तुम्हारी बात मान ली. તમને એ ઓળખતો નથી છતાં પણ એણે તમારી વાત માની લીધી છે. दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर हे तपस्विनी जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है. દુષ્યંત રાજા તપસ્વીની સ્ત્રીને કહે છે કે જો આ ઋષિકુમાર નથી તો આ કોનો પુત્ર છે, કયા વંશના રાજાનો છે પુત્ર છે. दूसरी तपस्विनी यह પૂર્વવંશી है. આ પૂર્વવંશી રાજાઓનો રાજકુમાર છે, એમનો પુત્ર છે. दुष्यंत बच्चे को गोद में हाँ दुष्यंत स्वयं से इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है. માટે જ એમની મોઢા છે, મોઢાની આકૃતિ છે મને મળી રહી છે. बच्चे को गोद से उतार कर એ નાનકડા બાળકને ખોડામાંથી નીચે ઉતારે છે. पूर्ववंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं. देवता जैसे शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा. પૂર્વવંશીઓનું એક લક્ષણ છે શું છે. यह रीति तो निश्चित है कि युवावस्था में वे महलों में रहकर युवावस्था જ્યારે હોય છે ત્યારે મહેલમાં રહી અને પૂર્વવંશી રાજાઓ છે સમગ્ર પૃથ્વીની રક્ષા કરે છે અને જ્યારે વૃદ્ધાવસ્થા આવે ત્યારે એકદમ સંયમી બની અને ઋષિઓની આશ્રમોની અંદર કુટીર બનાવીને રહે છે. દેવતા જેવી શક્તિશાળીવાળો આ બાળક છે તો એ માણસનો તો ભલા પુત્ર કેવી રીતે હોઈ શકે. दूसरी तपस्विनी हे परदेशी तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक अप्सरा की बेटी है. બીજી તપસ્વીની સ્ત્રી છે એ રાજા દુષ્યંતને કહે છે કે તારો સંદેહ ત્યારે મટી જશે જ્યારે તને એ વાતનું જાણ થશે કે આની માતા છે મેનકા નામની જે અપ્સરા છે સ્વર્ગની એમની પુત્રી છે. उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ. તેમના જ કારણે છે એમનો જન્મ છે આ તપોવનની અંદર થયો છે. दुष्यंत मन में यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई इससे कुछ और आशा बढ़ी. राजा दुष्यंत કહે છે કે ભાઈ આ તો બહુ સારી વાત સંભળાઈ છે તમે મને, આનાથી મારી આશાઓ કંઈક વધારે પડતી વધી છે. इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है. આની માતા છે આ બાળકની માતા એ કયા રાજાની પત્ની છે. दूसरी तपस्विनी जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है उसी का नाम मैं न लूँगी. તપસ્વીની સ્ત્રી કહે છે કે એક એવા એક અપરાધી રાજાની પત્ની છે કે જેણે વગર અપરાધે એની પત્ની છે એનો ત્યાગ કર્યો, એને છોડી દીધી છે. दुष्यंत स्वयं से यह कथा तो मुझ पर लगती है. राजा दुष्यंत કહે છે કે આ કથા તો બિલકુલ મારા ઉપર જ ઉદ્દેશીને તમે બોલી રહ્યા હોય, વાતચીત કરી રહ્યા હોય એવું મને લાગી રહ્યું છે. अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं तो चलो भाई તમે એના પતિનું નામ નહીં જણાવી શકો, તેની માનું નામ શું છે. પહેલી તપસ્વીની મિટ્ટી કા મોર લેકર आई. એટલા વાર દરમિયાન છે પેલી તપસ્વીની સ્ત્રી છે માટીનો મોર લઈને આવે છે. પહેલી તપસ્વીની હે સર્વદમન યહ શકુંત લાવણ્ય દેખ. શકુંત લાવણી એટલે કે આની છે સરસ મજાની શોભા છે ને તું જો, આ મોરની સુંદરતા છે ને તું જો. बालक बड़े चाव से देखकर कहा है शकुंतला मेरी माता.
બડે ચાવ છે એની બડે પ્યાર છે, ખૂબ જ પ્રેમપૂર્વક એને જુએ છે અને પછી બાળક છે એ બોલે છે કે મારી માતા શકુંતલા ક્યાં છે? दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। અહીંયા તારી માતા નથી, પણ આ એક પક્ષીનું નામ છે શકુંત પક્ષી, જેના નામ પરથી છે એમની માતાનું નામ પડ્યું શકુંતલા। તુમ ઇસ નામ સે ધોખા ખા ગયે સર્વદમન। તો પેલી બીજી તપસ્વીની સ્ત્રી કહે છે કે હું તો શકુંત શબ્દ બોલી હતી, પણ તને એવું લાગ્યું કે હું શકુંતલા બોલી છું, તો તું છેતરાઈ ગયો છે। मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख, यानी મેં તો એવું કીધું કે શકુંત લાવણ્ય કો દેખ, ત્યારે તને સંભળાયું કે શકુંતલા કો દેખ, તો તું એ ત્યાં છે છેતરાઈ ગયો છે। દુષ્યંત સ્વયં સે ઇસકી માં મેરી હી પ્યારી શકુંતલા હૈ। રાજા દુષ્યંત છે એને હવે લાગી રહ્યું છે ખરેખર આ બાળકની જે માતા છે મારી જ પત્ની શકુંતલા છે, કે જેનો અગાઉ કોઈ કારણોસર છે મારાથી ત્યાગ કરાયેલો હતો। या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है, अथवा तो शकुंतला नामनी बीजी पण कोई स्त्री होई शके। यह वृत्तांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। હવે આના વિશેની જાણવાની ઉત્કંઠા મને એટલી બધી થઈ છે કે જેવી રીતે એક તરસ્યું હરણ આમ તેમ ફાંફા મારે છે જળ શોધવાના માટે, તેવી રીતે હું આના વિશે જાણવાની કોશિશ કરી રહ્યો છું। બાલક ખુશ હોકર, મુझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। અને બાળક છે એ સિંહના બચ્ચા પાસે રમતો હોય છે અને અચાનક એને આ રમકડું મળી જાય છે, તો એવું કહે છે કે મને તો ભાઈ આ રમકડું બહુ જ પસંદ આવ્યું છે। પહેલી તપસ્વીની ગભરા કર, ઓહ બાલક કી બાહ સે રક્ષાબંધન કહા ગયા। રક્ષાબંધન બાલક કી એટલે કે એના જે ભુજાઓનો ભાગ છે ત્યાં કંઈ દોરી બાંધેલી હતી એ ક્યાંય છૂટી જાય છે, પડી ગયેલી હોય છે। દુષ્યંત ગભરાઓ મત, જબ યહ નાહર સે ખેલ રહા થા, નાહર યાની સિંહ, જ્યારે તે સિંહની સાથે રમત રમી રહ્યો હતો, તબ ઇસકે હાથ સે ગિર ગયા હતા, ત્યારે એના હાથમાંથી એ છૂટી ગયું હતું, પડી ગયું હતું। સો વહ પડા હૈ, તો એ ત્યાં જ પડેલું છે। મેં ઉઠાકર તુમ્હે દિયે દેતા હું, હું એ ઉઠાવી અને તમને આપી દઉં છું। ઉઠાને કે લીએ ઝુકતા હૈ, રાજા છે પોતે એ નીચે જે પડેલો દોરો છે રક્ષાસૂત્ર એને ઉઠાવવાને માટે ઝૂકે છે। પહેલી તપસ્વીની, અરે અરે મત ઉઠાવો, ઇસે મત છૂના। તો પહેલી સ્ત્રી છે રાજા દુષ્યંતને કહે છે કે એને ઉઠાવશો નહીં, એને અડશો નહીં। दूसरी तपस्विनी, बीजी तपस्विनी स्त्री કહે છે કે ઓહ इसने तो उठा ही लिया, अरे आने तो उठावी लीधું છે। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है, બંને એકબીજાની સાથે વિસ્મયભરી નજરે જુએ છે। दुष्यंत यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था। તો ચાલો મેં ઉઠાવી તો લીધું છે, પણ હું જ્યારે ઉઠાવવા જતો હતો તો ત્યારે તમે લોકોએ છે મને રોક્યો શા માટે। दूसरी तपस्विनी, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। આ જે દોરો છે રક્ષાબંધન જેની ભુજા પર બાંધેલો છે આ ભાગ પર, એનું નામ अपराजित છે। इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। महान आचार्य થઈ ગયા મહાન ઋષિ મરીચી, એમના પુત્ર કશ્યપે છે આ દોરો अपराजित નામનો છે सर्वदमन बांध्यो હતો। इसका गुण है कि यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर कोई दूसरा न उठा सके। आ दोरानी ये विशेषता है कि જ્યારે પણ જમીનમાં એના હાથમાંથી છૂટીને પડી જશે ત્યારે એ સર્વદમનના માતા પિતા સિવાય કોઈ ઉઠાવી શકશે નહીં। જ્યારે અહીંયા શકુંતલા એમની માતા તો છે નહીં, તો તમે ઉઠાવ્યો છો તો નક્કી તમે તેમના પિતા હશો। દુષ્યંત ઓર જો કોઈ ઉઠા લે તો ક્યાં હો। દુષ્યંત એવું કહે છે કદાચ કોઈ બીજું ઉઠાવી લે તો શું થાય। પહેલી તપસ્વીની, તો यह तुरंत साप बनकर डसता है। જો બીજું કોઈ ઉઠાવવાને માટે જાય તો આ દોરામાંથી સીધો જ સાપ બની જાય છે અને એને डसी ले छे। दुष्यंत तुमने कभी ऐसा होते हुए देखा है। राजा दुष्यंत છે એવું કહે છે કે તમે ક્યારે આ ઘટના નજર સમક્ષ બનતી જોઈ છે। તો પહેલી તપસ્વીની, પહેલી તપસ્વીની સ્ત્રી કહે છે કે હા મેં ઘણી બધી વાર, અનેક બાર। दुष्यंत प्रसन्न होकर, अब तो मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों ना आनंद मनाऊं। હવે તો મારા મનની અંદર જે સંકલ્પ હતો એ ખરેખર પૂર્ણ થયો છે કે આ સર્વદમન કોનો પુત્ર છે જાણવાની મારી ઉત્કંઠા હતી તો એ પૂર્ણ થઈ છે કે સર્વદમન નક્કી મારો જ પુત્ર છે। બાલક કો ગોદ મેં લે લેતા હે, પડદા गिरता હે। એ બાળક છે એને ફરી પાછું પોતાના ગોદમાં ઉઠાવી લે છે અને પડદો પણ છે નાટકનો પડદો પડી જાય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ નાટક છે અભિજ્ઞાન શાકુંતલમ નામના સંસ્કૃત નાટકમાંથી લેવામાં આવ્યું છે। અહીંયા આ પાઠની અંદર આપણે રાજા દુષ્યંત, શકુંતલા અને એમનો પુત્ર સર્વદમન તેના વિશેનો જાણવાનો પ્રયત્ન કર્યો।